2023, following the large success of our previous Job Fair 2022. We deeply express our gratitude to MRG Group for being an exclusive sponsors of this event. So ladies and gentlemen, I, Professor Divya Rani Pradeep, Program Director of Gramina Bantara Charitable Trust Skill Development Center, take this moment to welcome our esteemed guests, all company heads and HRs, candidates who are present here, student volunteers of Justice K.S. Hegde Institute of Management, media personals, and all invitees and our friends to this wonderful event. I now kindly request our esteemed guests to proceed towards the dais and take their seats, please. May I call Mr. K. Prakash Shetty, Founder and Chairman, MRG Group, Bengaluru, to proceed towards the dais, please. Mr. C.K. Ravi, former National General Secretary, Bharatiya Janata Party. Mr. Ashok Kumar Shetty, President, Udupi Gramina Bantara Sangada Charitable Trust. Mr. Suresh Shetty Gurme, MLA Kapu. Mr. Guru Prashant Bhatt, Chairman of this recruitment drive. Mr. Aikala Harish Shetty, President of Federation of World Bunds Association. Mr. Yashpal Suvarna, MLA. Dr. K. Vidya Kumari, IAS Deputy Commissioner. Mr. Manjunath Bandari, MLC, if he is present here. Mr. Gururaj Shetty Gantihole, if he has already arrived. Mr. Pramod Madhwaraj, ex-Minister, Government of Karnataka. Mr. Mata Ratnakar Hegde, ex-President, Coastal Development Authority. Mr. Mithun Rai, General Secretary, Karnataka Pradesh Congress Committee. Mr. Prasad Raj Kanchan, Managing Director, Kanchan Automobiles Private Limited. Mr. Munial Uday Kumar Shetty, Munial Udaya Krishnaiya Shetty Charitable Trust. Mr. R. Upendra Shetty, Chairman of Universal Group of Institutions, Bengaluru. Mr. Manohar Shetty, MD Sairada Group, Udupi. Mr. Sagar Shetty, Director, Steel Strongs Limited, Nandikur. Mr. H.B. Shetty, President of Udupi Gramina Bantara Sangha. Mr. Hemant Shetty, former President of Udupi Gramina Bantara Sangha. Mr. Sridhar Shetty, former President, Udupi Gramina Bantara Sangha. Mr. Sakaram Shetty, if he is present here. Mr. Ranjini Hegde, Treasurer, Udupi Gramina Bantara Sangha. Mr. Karthik Shetty, Mr. Vijay Shetty, and Mr. Padmanabh Hegde of our organizations. Please come on the stage, please. विजय विनायकने गजमुखने करुणा सागरने नीने ಮೊದಲು ನಿನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಆರಂಭ ಜಗದೊಳೆಲ್ಲ ನೀನೆ ಮೊದಲು ನಿನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಆರಂಭ ಜಗದೊಳೆಲ್ಲ ಮೊದಲ ಪೂಜೆ ನಿನಗಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಪೂಜೆಯಲ್ಲ ಮೊದಲ ಪೂಜೆ ನಿನಗಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಪೂಜೆಯಲ್ಲ ನೀನು ಒಲಿದರೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ವಿಘ್ನವೆಂಬುದಿಲ್ಲ ನೀನು ಒಲಿದರೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ವಿಘ್ನವೆಂಬುದಿಲ್ಲ ವಿಜಯ ವಿನಾಯಕನೇ ಗಜಮುಖನೇ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ. A leader is someone who not only guides but also paves the way to success. Among us, there is an individual who demonstrates these qualities and own responsibilities and has a great ability to lead effectively. He demonstrates a crucial role in the success of this skill development center is none other than Mr. Ashok Kumar Shetty, President of Gramina Bantara Charitable Trust and Senior General Manager Aspen Padubidri. He really deserves a big round of applause, please, for all his dedication and hard work
that he has shown to this skill development center. I request you to deliver welcome address, sir. ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ನ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ಸಂದರ್ಭ. ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಬೋರ್ಡಿನ ಚೇರ್ಮನ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸಂಘದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ, ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಸಿ ಟಿ ರವಿಯವರೇ, ನಮ್ಮ ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ, ಉಡುಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣರವರೇ, ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಿತ್ರರು ಆದ ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ಉಡುಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಆದ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜರವರೇ, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕಳೆದ ಕೆಲವೇ ದಿವಸದ ಮೊದಲು ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಮುಂದಾಳು ಆದ ಶ್ರೀಯುತ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಆದ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಂಚನ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಂಟರ ಸಂಘದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮಟ್ಟಾರ್ ರತ್ನಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಿನ ಚೇರ್ಮನ್ರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಉಪೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಸಾಯಿರಾದ ಗ್ರೂಪ್ ಇದರ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಬೋರ್ಡಿನ ಸದಸ್ಯರು ಆದ ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಶ್ರೀಯುತ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ನಾನು ಅವರ ಹೆಸರು ಮೊದಲು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾ ಕುಮಾರಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಸಮಯ ಮೀರಿ ಹೋಯಿತು. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಯಿತು ಮೇಡಮ್, ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಕ್ಷಮೆ ಬೇಡುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಬಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಚಾಯ್ ಪೇ ಚರ್ಚಾ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನಿಯರ್ಸ್ನವರೊಡನೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಳೆದ 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿರಂತರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 1800 ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು 2 ದಿವಸದ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೋರ್ಸ್, ಸುಮಾರು 260 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಮಾಡಿ, ಕಳೆದ ಬಾರಿನೂ ಇಂಥ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 450 ಜನರಿಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿನೂ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯವರು ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಜೀವನದ ಶೈಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಬೋರ್ಡಿನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು MRG ಗ್ರೂಪಿನ ಚೇರ್ಮನ್ನೂ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ MRG ಗ್ರೂಪಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂತಸದ ವಿಷಯ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಅವರು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸಭಾಭವನಗಳು ಆಶಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಭಾಭವನ ಅಂತ ಹೆಸರಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 4-5 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಹಣ ಆರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರಾದವರಿಗೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಕನಾಮಿಕಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ದಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿಯವರ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯವರು ಅವರ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಅವರು ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡದೇ ಇರುವುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಅವರ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ನಿನ್ನೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ರಾತ್ರಿ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಡಿಲೇ ಆಯಿತು. CT ರವಿ ಅವರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ನ್ಯಾಷನಲ್ BJPಯ ಫಾರ್ಮರ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದರು, ಮಾಜಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿರೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಅವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಕಾಪು ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಶಾಸಕರು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ, ಹೆಚ್ಚೇನು ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಡವರಿಗೂ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರಂತ ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಥರ ಉಡುಪಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಆದ ಶ್ರೀಯುತ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರು, ಅವರು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ ಆಗಿದ್ದು ಅವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಕಳೆದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಯುವಕರನ್ನು ಯುವತಿಯರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಂಟ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಒಂದು ನಾಯಕರಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದವರು. ಅವರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಆದ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜರವರು, ಅವರು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಭಾಭವನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 30 ಲಕ್ಷ, ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಒಂದು 30 ಲಕ್ಷ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಾಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಥರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯರು, ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲೇ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು. ಅವರು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದೆ. ಅವರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೋರ್ವ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಮಟ್ಟ ರತ್ನಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ನಮಗೆ ಒಂದು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸಕರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುವಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಂಚನ್ರವರು, ಅವರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು, ಅವರ ಸಿಸ್ಟರ್ ದಿವ್ಯರಾಣಿಯವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆನ್ನೆಲುಬು, ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಉಪೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು, ಮಾಜಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಂಬ IAS KS ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರೋದು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಂಟರ ಸಂಘದೊಡನೆ ಒಂದು ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು IAS KS ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಮಾಡುವ ಒಂದು ಹಂಬಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಅವರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನಂದಿಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕಮಿಷನಿಂಗ್ ಆಗುವುದುಂಟು. ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಶ್ರೀಯುತ ಸಾಗರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. So moving on to the floral welcome, I request Mr. Ashok Kumar Shetty to florally welcome Mr. K. Prakash Shetty. I also request Mr. Ashok Kumar to florally welcome our dear DC, Ms. Vidya Kumar IAS. I request Mr. Guru Prashant to florally welcome Mr. C.T. Ravi. Mr. Guru Prashant Bhatt. I request Mr. Vijay Shetty to florally welcome Mr. Suresh Shetty Gurme. I request Vijay Shetty to welcome Mr. Aikala Harish Shetty. I request Vijay Shetty to welcome Mr. Yashpal Suvarna. I request Mr. Vijay Shetty to welcome Mr. Manjunath Bandari. I request Dr. H.B. Shetty to welcome Mr. Ashok Kumar Shetty. I also request Mr. H.B. Shetty to welcome Mr. Guru Prashant Bhatt. I request Mr. Padmanabh Hegde to welcome Mr. Pramod Madhwaraj. Mr. Pramod Madhwaraj. I request Mr. Padmanabh Hegde once again to welcome Mr. Matar Ratnakar Hegde. I request Padmanabh Hegde to welcome Mr. Prasad Kanchan. Now I request Mr. Karthik Shetty to welcome Mr. Upendra Shetty. I request Mr. Karthik Shetty to welcome Mr. Manohar Shetty. I request Mr. Karthik Shetty to welcome Mr. Sagar Shetty. Request Mr. Karthik Shetty to welcome Mr. H.B. Shetty. I request Mr. Vijay Shetty to welcome Mrs. Ranjini Hegde. So arriving to the main hours of inauguration of this Job Fair 2023, now I request to light the lamp by Mr. K. Prakash Shetty, founder and chairman, MRG Group, Bengaluru. I request all our esteemed guests to come forward for the lighting the lamp ceremony. Shubham kurutvam kalyanam arogyam dhanasampada. Shubham kurutvam kalyanam arogyam dhanasampada. Shatru buddhi vinashaya दीपज्योतिर्नमोस्तुते. दीपज्योतिर्नमोस्तुते. दीपज्योतिर्परब्रह्म. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ತಾವು ನಿಲ್ಲಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ತುಡಿತ, ಅದು ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂಥ ತವಕ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಉಚಿತ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹ ಕೆಲಸ. ಇವತ್ತು ಉಡುಪಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಇದು. ಅಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಯುವಜನರಿಗೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ
ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾತರದಿಂದ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದವರು. ತಮ್ಮ ಒಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಈಡೇರಲಿ, ತಮಗೆ ಇಚ್ಛಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ದೊರೆಯಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. But K, Head Placements and Admissions, Justice K.S. Hegde Institute of Management, and Chairman of this recruitment drive to introduce the companies, please. I'm really happy to see everyone's hard work paying off. This is the second year we have organized this job mela, and it is great because last year's event was a big success. This time we're excited to have 25 companies participating, and some of them were here last year too. We have got some well-known companies like Praj Junks Limited, Manipal Technologies, Bellow Sealed Walls, Bharat Auto Cars, Bhima Gold, Desi Crew Services, Cogent E-Services, Easy Life Enterprise, Anok Trading, Glotus Technologies, M11 Industries, Ideal Ice Cream, Jai Hind Tubes, Just Dial, Kanchana Group of Companies, Karnataka Agencies, Mangal Analytics and Research Consultings Private Limited, Reliance Jio, Sarlata IT Solutions and Recruitment, SNA Business Processing Center, Suzlan Global Services, Udupi Cochin Shipyard, Amazon Distributors, and Reliance Capital. They're here to hire students at different levels, from PUC and below to graduates and postgraduates. I want to thank all the recruiters for their strong support and give a shout out to the people working behind the scenes. Special thanks to Mr. Ashok Shetty, who is actually behind this dream coming true. My colleague, Professor Divya Rani, who's been working hard for many days. My colleague Pooja, my daughter Vaishnavi and her colleague Prajwal, and our dedicated students from JKSHIM who are running this show today. We are hoping for another successful job mela today, and we are counting on your support to make it happen. Your encouragement will motivate us to organize even better events in the future. Thank you. So I request Mr. Yashpal Suvarna to render a few words to the gathering, please. Mr. Yashpal Suvarna, MLA of Udupi. ಬಹುಶಃ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿ ಇವತ್ತು ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಮುದಾಯ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿದ್ದರ ಕೀರ್ತಿ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀನಿ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನು ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಭಾಗದ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉಚಿತ ವಸಸ್ ಖಚಿತ. ಇವತ್ತು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಉಚಿತಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬಂಟ ಸಮುದಾಯ ಎಲ್ಲ ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಬೆಳೆದ ಜಿಲ್ಲೆ. ಆದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನವರ ಪ್ರಯೋಜನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗದ ನಿಮಿತ್ತ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನ
ಗೌರವಾನ್ವಿತರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಏನಿದೆ, ಇಂತಹ ಸಾವಿರಾರು ಕಟ್ಟಡಗಳು ವಿವಿಧ ಜಾತಿಗಳು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕೇವಲ ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ವೈಕುಂಠ ಸಮಾರಾಧನೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಯುವಕರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನಡೀತಿದ್ರೆ ಅದು ಈ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ, ಬಂಟರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 5-5 ಕಡೆ ನಡೆದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ನಮ್ಮ ಯುವಕರ ಭವಿಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಉಜ್ವಲವಾಗ್ಬೋದು ಎಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದದ್ದು ನಮಗೊಂದು ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನಾನು 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. I request Mr. K. Prakash Shetty to tell you a few words to the gathering. ನಾನು 1959 ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವನು. ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಊರಿನವನು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಬಂಟರ ಭವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಈ ಬಂಟರ ಭವನದ ಮುಖಾಂತರ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಅಂದರೆ ಹೋದ ವರ್ಷದಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಇದು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 2,500ದಿಂದ 3,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆತಂದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರೂವಾರಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯವರು ಇವತ್ತು ಸೇರಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು 1983 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ಜಟಕ ಬಂಡಿ ಎಳೆಯಲು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದೆ. 1983 ಇಸವಿ ಇಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10-20 ವರ್ಷ ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಯಿತು. ಆ ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದು, ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು, ಒಬ್ಬ ಸಾಧನೆಯ ಮುಖಿಯಾಗಿ ಅವನ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕೆಲವು ಸಲ ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಗೆಲುವಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಧನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಅಂಥ ಒಬ್ಬ
ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎದುರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಅದು ಸೋಲು ಇರಲಿ, ಆ ಸೋಲಿನ ಮಧ್ಯೆ ಅದನ್ನು ಗೆಲುವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಆ ಒಂದೊಂದೇ ಮೆಟ್ಲನ್ನು ಹೇಗೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬಲ್ಲಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಈ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಬಂಟ ಸಂಘದಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಇವತ್ತು ಕರೆದು ಸುಮಾರು 25-30 ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಕೂಡಿಸಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸುಮಾರು 750 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಸಲ ಕೂಡ ಒಂದು 750ರಿಂದ ಸುಮಾರು 1000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇರೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆ ಡ್ರೀಮನ್ನು ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಬರುವ ಕನಸಲ್ಲ, ನಾನು ರಾತ್ರಿ ನಮಗೆ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಡ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದಿದ್ರೂ ನಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಏನಾದರೂ ಡ್ರೀಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಸಾಧನೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಈ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನೀವು ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಖಾಲಿ ವಿಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ವಿಷನ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದರೆ ನೀವು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲರು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನನ್ನದು ಒಂದು ಕೂಡ ಉದಾಹರಣೆ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಾನು ಈ ಊರಿನವನು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇದೇ ಥರ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಇದೇ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಬಡತನದ ಜೀವನದ ನನಗೆ ಆ ಬದುಕು ನನಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು, ನಾನು ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಪರವೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ನಾನು ನನ್ನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಕೊಡುವ, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಛಲದಿಂದ ಆ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ 4 ಮೆಟ್ಲು 5 ಮೆಟ್ಲು ಜಂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದವನು. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯು ನನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಮೆಟ್ಲೇ ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ನಾನು ಅದೇ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಮೆಟ್ಲು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು MRG ಗ್ರೂಪ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಈಗ ಇವತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಭಾಳ ನನ್ನ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ, ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. National General Secretary of Bharatiya Janata Party. Despite his busy schedule, he is here to make this event successful. I request Mr. C.T. Ravi to deliver a few words to the gathering, please. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಯುವಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾರತ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕನಿಷ್ಠ 40 ಕೋಟಿ ಯುವಕರನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯದ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ 2015ರಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಅದರ ಉದ್ದೇಶನೇ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎಂಪವರ್ಡ್ ಭಾರತ ಆಗಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಕೌಶಲ್ಯಭರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರುದ್ಯೋಗವಿಲ್ಲದ ಭಾರತ ಆಗಿತ್ತು. ನಿಜ, ಸಾಮಾಜಿಕ ದೋಷಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದ್ದು. ಆ ಸಾಮಾಜಿಕ ದೋಷಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತು. ಆ ಪದದ ಅರ್ಥವೇ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ.
ಕೈಲಾಸವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತಾನಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿನಗೆ ಕೈಲಾಸ ದೊರಕುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಉದಾತ್ತ ಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಆ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತು. ದುರ್ದೈವ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕದ್ರೆ ತಪ್ಪು, ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮೇಲು, ಈ ಕೆಲಸ ಕೀಳು ಅಂಥೇಳಿ ಮೇಲು ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕತೆ ಕಾಯಕವಂತವಾಗಿದ್ದಂಥ, ಕೌಶಲ್ಯಭರಿತವಾಗಿದ್ದಂಥ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸ್ತು. ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಕೃಷಿಯ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದೆ, ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಗೆ ತರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿತ್ತೋ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತ್ತೋ, ಆ ಸಮಾಜ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪರಾವಲಂಬಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬೇಕು. ಉದ್ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಸೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಟರ ಸಂಘ, ಉಡುಪಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಒತ್ತಾಸೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರಂಥ ದಾನಿಗಳು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿರೋದು ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹ. ನಾನು ಉಡುಪಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಂಟರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದಾನಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತನಗೆ, ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು ಪರರಿಗೆ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೆಟ್ಟಿತನ ಬೇಡ, ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಇಹುದು ನೋಡ ಅಂಥೇಳಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು ತನಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ, ಬಚ್ಚಿಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇರೋದು. ಯಾವುದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇರೋದು. ಯಾವುದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೋ ಅದು ಪುಣ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಂಥ ದಾನಿಗಳ ಪರಂಪರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಯಸುತ್ತಾ, ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯುವ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿ, ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವೇ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. 1000 ಮೈಲಿಯ ಪ್ರಯಾಣವಾದರೂ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ನಾವು ಧೀರುಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಲ್ಲ. ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಆ ಮನೆತನ ನಿಂತಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಮನೆತನದ ಪ್ರಾರಂಭ ಹೇಗಿತ್ತು? 60-70 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಗಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಧೀರುಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು ಆದರು. ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜಾಣ್ಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಅದರ ಒಳಹೊರಗನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು 4 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಘೋಷವಾಕ್ಯವೂ ಇದೆ, ಉದ್ಯಮಿಯಾಗು ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡು ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಘೋಷವಾಕ್ಯ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿನಂತಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಳ್ಳಿಗಳು ಖಾಲಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೊಂದು ರೀತಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ, ಯಾರೂ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಭಾರತದ ಜೀವಂತಿಕೆ ಇರೋದು ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಭಾರತದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ. ಆ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಬದುಕಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ಆ ಬದುಕಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ.
ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳೇ, ನಾನು ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ಏನು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಳ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮೇಳಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮನವಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಹತ್ರ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಡಿ. ಇದು ಜೀವನದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಹಂತದ ಪ್ರಥಮ ಮೆಟ್ಟಿಲು. ಈ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ಹತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮೆಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದೆಯೋ, ಮುಳ್ಳಿದೆಯೋ, ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಇದೆಯೋ, ಬಂಗಾರ ಇದೆಯೋ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಒಕ್ಕಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೋ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರಾದಂಥ ರವಿ ಅವರೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ರಾಮನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ಅದರ ಬಂಟನಾದ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ಕಂಪನಿಯವರು ಯಾವುದೇ ಇದ್ದರೂ ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ, ಆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ಕಂಪನಿಯವರು ಯಾವತ್ತೂ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತೂ ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸೇರಬೇಡಿ. ಸಂಬಳ ತಾನಾಗೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನೂ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಾರನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾವತ್ತೂ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಾರನು ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಅಂಥ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಾರರು ಆಗಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಭಾಭವನಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಸರಕಾರದಿಂದ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಸಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಂಥ ಸಭಾಭವನಗಳಿಗೆ ತಾವು ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರದ್ದು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಂಟರ ಭವನದ ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲವಾದರೂ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೊಂದಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಇವತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಹುಶಃ ನಾನು ಯಾವ ಇಂಥ ಸಭಾಭವನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಉಡುಪಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಂಟರ ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಅಶೋಕಣ್ಣನವರ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ನನ್ನ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Our next guest, Mr. Aikala Harish Shetty, President of Federation of World Burns Association. I request Mr. Aikala Harish Shetty to deliver a few words to the gathering, please. ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಟೀಮ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಬಂಟರ ಸಂಘದವರು ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಕಾಶನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನಗೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವ ಬಂಟರ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅದರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಉಪೇಂದ್ರನ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರಿಗೆ ಅಶೋಕಣ್ಣನ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಬಂಟರ ಸಂಘದವರು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ, ಬಂಟರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಲಿ, ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. I request our esteemed guest, Mr. R. Upendra Shetty, Chairman, Universal Group of Institution, Bengaluru, to deliver a few words to the gathering, please. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ.
ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಜಾಬ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುವಾಗ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಬೆಟ್ಟ ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಆದರೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನಾನು CT ರವಿಯವರನ್ನು ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಎಸ್ ಎ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಕರೆಯೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕರ್ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸುಮಾರು 30 ಅಥವಾ 35 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಥರನೇ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೇ ಥರ ನಾವು ಕಾದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು. ಆನಂತರ ನಮ್ಮ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೈರಿಂಗ್, ದೆರ್ ಆರ್ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್: ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈರಿಂಗ್. ಡಿಸೈರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ. ಇದು 3 ವಿಷಯ ಯಾರಿಗಿರ್ತದೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಕೇವಲ ಜಾಬಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇವತ್ತು 1990ಸ್ನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶ 5ನೇ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. 2027ಗೆ ನಾವು 3ನೇ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೈನಾ, ಅಮೆರಿಕಾ, ಇಂಡಿಯಾ, ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 45 ಕೋಟಿ ಜನ ಇವತ್ತು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಲುಕ್ ಈಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಲುಕ್ ಈಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೊರಿಯಾ, ಜಪಾನ್, ಮಲೇಷ್ಯಾ ಈ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಇದೆ. ವೆಸ್ಟನ್ನು ಬಿಡಿ, ಈಸ್ಟನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು HR ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಲಕ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ದ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದರ್ ಆರ್ 2000 ಮಿನಿಮಮ್ 2000 ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ 40 ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ನೀವು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ನಾನು ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಂಡಸಂಖ್ಯೆಗೆ 50 IAS, KS ಮತ್ತು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ 5 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18ರಂದು ನಾವೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕನಾಗಿ ನಾನು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಹೋದ ಸಲ ಕೂಡ ಒಂದು 450 ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.
ನಾನು ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಂಟರ ಸಂಘದಿಂದ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ನನ್ನ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 5ಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಮು. ಸೊ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ 4, ನನಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಅಂತ 4 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ 2ಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಜನೆಕ್ಸ್ಗೆ. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನನಗದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೇಳಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ 2 ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಕಿಲ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಸ್ಕಿಲ್ಲು. ಸೊ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗು, ರಿಸ್ಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಸೊ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನು, ಏನಾಯಿತು ನಮ್ಮದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್, ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗು, ರಿಸ್ಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಅದು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಿ ವಿತಿನ್ 2 days. ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಫೈರ್ ಉಂಟಂತ ಕಾಲೇಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಂದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Mega Job Fair of 2023, which began yesterday. So, a wonderful moment we had since yesterday. 25 companies participated, loads and loads of candidates walking in to our venue, giving the interviews, getting selected. It was really a joyful environment, and ambience to enjoy for each one of us. So in today's valedictory ceremony, we are now moving towards the valedictory ceremony, and all our respected guests are here. So to begin, I, Professor Divya Rani, the Program Director of this Skill Development Center, I take this moment to invite all the esteemed guests present here, the company heads and HRs, candidates who are present here, student volunteers of Justice K.S. Hegde Institute of Management, the media personals, and all invited guests and our my dear friends. So let me move on to call all our esteemed guests to the dais, please. So I request Mr. Purushottam Shetty, President, Bantara Sangha Udupi, to come on the dais, please, along with Mr. Ashok Kumar Shetty. I also request Mr. Uday Kumar Shetty to come on the dais, along with our Program Director, Mr. Guru Prashant Bhatt. I also request Mr. Tingale Vikramaraj Hegde to come on the stage, please. I request Mr. Kulyadi Suresh Naik, if he is present here, to please come on the stage. I request Mr. Vasudev Shetty to come on the stage. I request Mr. Devi Prasad Shetty Bellupu, Mr. Naveen Chandra Shetty Padubidri, Mr. Dinesh Hegde, Mr. Yogesh Shetty, Mr. Nagesh Hegde, Mr. Suprasad Shetty, Mr. Praveen Shetty, Mr. Shiva Prasad Hegde, Lion Suresh Shetty, Mr. Manohar Shetty Tonse, Dr. H.B. Shetty, Mr. A. Sridhar Shetty, Mr. Hemant Shetty, Mr. Sakaram Shetty, Mr. Santosh Shetty, and Mr. Padmanabh Hegde, Mr. Vijay Shetty, Mr. Karthik Shetty, Mr. Ranjini Hegde,
Mr. Sridhar Shetty, if he is here. Miss Ranjini Hegde to come on the stage, please. Mr. Ramesh Shetty Ninjur. Mr. Hemant Shetty. Is he here? Mr. H.B. Shetty. All of them. Mr. Aziz also to come on the stage, please. ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ವರವಾಗಿ ಗುರಿ ತೋರೋ ಗುರುವಾಗಿ ಒಲಿ ನೀನು ಎಂದೆಂದು ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬಂದು ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ಭಾಳ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಸುಮಾರು 25 ಕಂಪೆನಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಆ 25 ಕಂಪೆನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಈ ಸಲ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಭಾಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಅನೇಕ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಸುಮಾರು 40-50 ಹೀಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಯವರು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು 2 ದಿನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು MRG ಗ್ರೂಪಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಮಾಡಿದರು, ಈ ವರ್ಷವೂ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೂ ಅವರ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಈ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಮೇಳ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬಂದು ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಉಡುಪಿ ಶಾಸಕರಾದ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣರವರು, ನಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜರವರು, ಮಾಜಿ ಕರಾವಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಮಟ್ಟಾರ್ ರತ್ನಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಇವತ್ತು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲೆ ಕೂತಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸಭಾಭವನ ಮತ್ತು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಬಂದು ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಯಕರುಗಳು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಿರಂತರ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿರುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಕಳೆದ 1.5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸುಮಾರು 1800 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಟ್ಟೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ನಿಟ್ಟೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್, ನಿಟ್ಟೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜ್, ಶಿರುವ MSRS ಕಾಲೇಜ್, ಶಿರುವ ಸೇಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಕಾಲೇಜ್, ಬಂಟಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ಉಡುಪಿ ITI ಮತ್ತು MIT ಮಣಿಪಾಲ್, ಇಲ್ಲಿಯ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ಸುಮಾರು 1800 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 2 ಡೇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಅದೇ ಥರ ಸುಮಾರು ಆಲ್ ಕಾರ್ಗೋ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪನಿಯ ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ಪಿಂದ ಸುಮಾರು 260 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ 1 ಮಂತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೈಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಾದ ಅಲೆಯೂರು, ಮಣಿಪುರ, ಬೆಳ್ಳೆ ಮತ್ತು ಪಳ್ಳಿಯ
ಸುಮಾರು 300 ಮಹಿಳೆಯವರಿಗೆ ಸ್ವಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡಲು ನಾವು ಅವರಿಗೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ನಾವೊಂದು ಕಳೆದ 1.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಥರ ಕಳೆದ ಬಾರಿ 22 ಕಂಪೆನಿಗಳು ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ 25 ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ 25 ಕಂಪೆನಿಗಳು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ರೀತಿಯಿಂದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರೋದು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಂಪೆನಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಥರ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿರುವ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಸದಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಉಡುಪಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು. ಅವರು ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದವರು. ಅವರು ಇವತ್ತು ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಒಂದು 2-3 ಸಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದರು, ನಾಡ್ದು ಸಂಡೇ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯುವ ನಾಯಕರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹಲವಾರು ಅವರು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಇವಾಗ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ವಿಭಾರಿಯಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಮಗೂ ಭಾಳ ನಂಟು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಸಂಘ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಈ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನಿಯರನ್ನು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಒಂದು ಲೇಔಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಥರ ಉಡುಪಿಯ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉದ್ಯಮಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್, ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿ ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದವರು ಶ್ರೀಯುತ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ತಿಂಗಳೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ ಅಂತ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರದ್ದೇ ತನ್ನ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಜನಾನುರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ಹೆಗ್ಡೆಯವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಥರ ಸುಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಸುಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರನ್ನು ನಾವು ವಿನಂತಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಥರ ತೋನ್ಸೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ, ನಿನ್ನೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಬಂದು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟವರು, ನಮಗೆ ಸದಾ ಬೆಂಬಲದವರು. ಆದರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ನಾವು ಅವರ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿಸಿದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು 2 ಕೋಟಿ ನಮಗೆ ಅನುದಾನ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಮಟ್ಟಾರ್ ರತ್ನಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ರೈವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ
ನಮಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿಟ್ಟೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ KS ಹೆಗ್ಡೆ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಗುರುಪ್ರಶಾಂತ್ ಭಟ್, ಇವರು ನಮಗೆ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ದಿವಸಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ KS ಹೆಗ್ಡೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಿನೂತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು, ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ತಾನು ಒಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬೆಳಪು ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬೆಳಪು ಒಂದು ಪಂಚಾಯತನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಯುತ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು, ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಹಾಗೂ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಲಯನ್ಸ್ ಮಾಜಿ ಗವರ್ನರ್ ಆದ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಇವರು ನಮಗೆ ಸದಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೇ ಇರುವವರು. ಅವರೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಇವರು ನಮ್ಮವರೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನೆನೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ನಮಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಹತ್ರ ಅನುದಾನ ಕೇಳಲು ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಟೀಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನುದಾನ ಸಿಗಲು ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದವರು. ಅವರು ಈ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಸದಾ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವವರು. ಅವರೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮವರೇ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ HB ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಫೌಂಡರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈಗ 2ನೇ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಉಡುಪಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಟರ ಉಡುಪಿಯ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಕೆಳಗಡೆ ಹಲವಾರು ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳು ಇದೆ. ಅದರ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೋರ್ವರು ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಇವರು ಸದಾ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವವರು. ಅವರು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತಾದಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಪು ಮಾರಿಗುಡಿ ಇದರ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಳ ಒಂದು ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತವರು. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೋರ್ವರು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಂದಾಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಹೆಜಮಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಜೀಜ್ ಅವರು, ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಥರ ನನ್ನ ಇನ್ನೋರ್ವ ಆತ್ಮೀಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಕಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಇವರು ನಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಟ್ಟರ್ ರತ್ನಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಒಡನೆ ಮಾತಾಡಿ ಒಂದು ಅನುದಾನ ಸಿಗಲು ಅವರೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದವರು. ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮವರೇ ಅವರು. ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಟ್ರೆಸರರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಟೌನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗಿನ ಸದಸ್ಯರೂ ಆಗಿ ಅನೇಕ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಥರ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠ ಇದರ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರರು. ಅಂದರೆ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನೋಡುತ್ತಿರುವವರು. ಈ ಬಾರಿ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ
ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ರೂ ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಲು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಥರ ದಿವ್ಯರಾಣಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರು ಕಳೆದ 1 ವಾರದಿಂದ ಮಲಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಿಟ್ಟೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ KS ಹೆಗ್ಡೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿನ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಜಿಂದಾಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ PhD ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಜಾಬ್ ಫೇರ್ಗೆ ಕಳೆದ 1 ವಾರದಿಂದ ನಿರಂತರ 25 ಕಂಪೆನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಸರರ್ ಆದ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ದಿವಸಗಳಿಂದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದು ನಾವೊಂದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಥರ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಟ್ರೆಸರರ್ ಆದ ರಂಜಿನಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿಯವರಾದ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಇನ್ನೋರ್ವ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಇದರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆದ ಪದ್ಮನಾಭ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಥರ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋರು, ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಂಪೆನಿಯ 25 ಕಂಪೆನಿಯ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ನವರಿಗೂ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರು ಇವತ್ತು ಸೇರಿದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you, sir. So we have with us Mr. Pradeep G. Shetty, former IT Head Information Technology, Middle East and Africa and Europe. I kindly request he is also founder of Sarlata IT Solutions and Recruitment. I kindly request Mr. Pradeep Shetty to come on the dais, please. Mr. Pradeep Shetty is my husband who has given me an entire support day and night to run this show very successfully. All technical backup. He also played a very key role in terms of developing a beautiful website for our skill development center. That is www.graminaskills.com. So that has been designed, developed by Mr. Pradeep Shetty. He is a founder of Sarlata. Earlier he was a former and chief head of Middle East and Africa, Johnson's Control in Middle East. So thank you for joining us. Like last year, this year also the job fair went very well, and I appreciate all the people who are behind us. So this is valedictory ceremony. So I hope that today, by end of the day, we will receive a good type of response from all the recruiters, and we will have the numbers, how many people have got selected. And since the valedictory ceremony, I don't take much of your time. I just want to end the speech by saying thank you, all of you. Though it is a valedictory ceremony, so Mr. Ashok Kumar Shetty, our president, he believes in, the lighting the lamp will always bring brightness, and it will take us forward to do much more better things in the future. So keeping that in mind, so I request our chief guest of today, Mr. Purushottam Shetty, President Bantara Sangha Udupi, to come forward with all other respected guests to light the lamps. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते
Vijay Kumar Shetty, Vibhag Prabhari of BJP, Mangalore and Udupi. A very versatile personality, a very active personality. He's been coming to our skill development center also several times, and he always inspires all of us with his very sporty and dedicated votings. So I request you, sir, you to come and deliver a few words to our audience. ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನೇತೃತ್ವ ಇವತ್ತು ಅವರದೇ. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರದ್ದು ತಂಡ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತೇಳಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ಯುವಕರು, ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು 25-30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನಗೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ? ನಾನು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದವನಲ್ಲ ಆಗ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ MA ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಆಗ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜ್ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಇದಕ್ಕೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂದಾಗ ನನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿದಾಗ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಸೇರುವ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಂತ. ಅದುವರೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೂ ನಡೀತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಆಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ, ನಾನು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್, ಏನಾದರೂ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ದಿವಸದಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಂತದಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ದೇವರು ನಡೆಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ IT ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಗ್ಗಜರಾದಂಥ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಯಾವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಕಿವಿ ಮಾತು, ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ. ನಾವು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಬಡವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬಹುದಂತೆ, ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಬಡವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬಹುದು, ಅದು ಅವನ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನು ಸಾಯುವಾಗಲೂ ಬಡವನಾಗಿಯೇ ಸತ್ತರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಹೊಣೆ ಅಂತ. ಸಾಯುವಾಗ ಅವನು ಬಡವನಾಗಿಯೇ ಸತ್ತರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಹೊಣೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಡ್ಕೇಸ್ ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ದುನಿಯಾ ಮುಟ್ಟಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಭವಿಷ್ಯವು ಅವರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಂತೆ. ಅದು ಅದೃಷ್ಟ ಬರ್ತಂತೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನೀವತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಯಾವ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಒಂದು ಮಾತುಕನ್ನು ನಾನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಆರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಹೊರತು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ವಿದ್ವತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹೊಚ್ಚುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಏರಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಈ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಆ ಅವಕಾಶಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಇಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲಿಯುವ ಸಂದರ್ಭದ ನಮ್ಗೆ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಎಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ನೋಡಿ, ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸುತ್ತಲಿನ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ 25 ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್, ತನ್ನ ಸಂಗತಿ ಏನಲ್ಲ. ಅದು ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬರುವ ವರ್ಷದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ತುಂಬ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಆ ಮಾನಸಿಕತೆ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇವರು ನಡೆಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನಂತರ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಂತರ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಜಾಗೃತಿ ಚಿಂತನೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಂಟರ ಸಂಘಟನೆಯ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏದಿಯಾಗಿ ಅವರ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ನಾವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು. ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಆಗೋ ಮೊದಲು ಕೂಡ
ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಜಾಬ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಮಾಜವಾದ ಯುವಕರಿಗೆ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ ಅವರು ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೆಸರು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದವನಿಂದ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಇವತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಂಟರ ಸಂಘಕ್ಕೂ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂತರ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನಿತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500 ಜನ ಯುವಕರು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾಗೋದು ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿಗಿಂತಲೂ ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಎಟಕುವ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಭಾಳಷ್ಟು ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳು, ಅದೆಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್ಗಳು, ಅದೆಷ್ಟು ಸಾವಿರ ನೂರಾರು ಜನ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಬುದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇದ್ದರೆ, ಕಲಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆತ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ. ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾಂಪಿಟೀಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬರ್ಬೋದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ. ಆ ರೀತಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಸರ್ವೈವಲ್ ಈಸ್ ದ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು 2ನೇ ಬಾರಿ ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 50ಕ್ಕಂತೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೇವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು. ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಒಂದು ಮುಂದಾಳುತನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸುಜ್ಲಾನ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಫ್ರಾಜ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 2,000 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶ ಬಹುಶಃ ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಆರಂಭ ಮಾಡೋ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 1000 ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಅವಕಾಶ ಪಡುಬಿದ್ರಿಯ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸಂತೋಷ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅದೆಷ್ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿವೆ. ಕಾರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫೋರ್ಟು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಏರ್ಪೋರ್ಟು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾಳಿನ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಮಗನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದಮೇಲೆ, ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವರವರ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಾಗಬೇಕೆಂಬ ಮನಸ್ಸು ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು, ಒಂದು 500 ಜನರಿಗಾದರೂ ಉದ್ಯೋಗ ಖಂಡಿತ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಾನು ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಅಶೋಕಣ್ಣ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಬಂಟರು ನನ್ನನ್ನು ಬಂಟರು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡದವರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅಶೋಕಣ್ಣನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಬಂದವ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಾರಕ್ಕೆ 2 ದಿವಸ ಆದರೂ ನಾನು ಮತ್ತು ಅವರು ಫೋನ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇದೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರುವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವರೊಬ್ಬರೇ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಸೋದರನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ನಮ್ಮದು ಅವ್ರದ್ದು. ನೀವೇನಾದರೂ ಆಗಬೇಕು, ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಸಿಗಬೇಕು, ನಮಗೇನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನನಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸು, ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಬಂದವರು. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕು ಅನಿಸಿದರೆ ಅವರನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೃದಯವಂತಿಗೆ ಅವರದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಇವತ್ತಾಯಿತು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವರ ಶ್ರಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಇದರ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ದಿವಸದಿಂದಲೂ ನಾನು ಕಂಡವ. ಚಂದದ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಮಾಡಿ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಕಾರ ಆಗುವಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳವನ್ನಾಗಲಿ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಬಂಟ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ತುಡಿತವನ್ನು ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯಾಗಿ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಅವನಿಗಿರುವಂಥ ಆ ಆಸೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಿಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ತುಡಿತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದವ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲೂ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ ನೆನಪು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಅವರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ, ನಿಮಗೂ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಐ ಫೀಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಬಹುಶಃ ಒಂದು 50-100 ಬಂಟ ಸಂಘಗಳ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಂಟರ ಸಂಘ, ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಸು, ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಹುಶಃ ಹೋದ ಸಲ ಕೂಡ ಒಂದು 450 ದುಡಿಯುವ ಕೈಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ. ಅದರಿಂದ ಇಡೀ ಸಂಘಟನೆಯ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಒಂದು ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಎಂತೆಂಥ ಮಹಾಯಾನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆನಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆ ಇದೆ, ಮೊದಲು ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಶಿರ್ವ MSRS ಕಾಲೇಜಿನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಿಯೋಜನೆ ಆಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ವೆರಿ ವೀಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಹೌ ಟು ಅಪಿಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಅಥಾರಿಟಿ. ಅವ್ರು ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಡೇವಿಡ್ ಹಾರ್ಟ್ಮನ್ ಅಂತ ಚಿಂತಕ ದಾರ್ಶನಿಕ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಡಿಫೀಟ್ ದ ಡಿಫೀಟ್, ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ ದ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್
ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಲ್ ದ ಡಿಸ್ಪೈರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಹಗಲಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬದುಕು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಛಲದ ಬಲದಿಂದ ಸಾಧನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಬೇಕು. ಸಾಧನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಒಳಗಿನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಪೂರಕ ಆಗಬೇಕು. ಒಳಗಿನ ಬೆಳಕು ಅದು ಹೊರಗಿನ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಅದು ಪ್ರೇರಕ ಆಗಬೇಕಂತೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಊರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಂಥವನು. ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇವಲ 4 ಟೇಬಲ್ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲಿತ್ತು. ಅನಂತರ ಏನೋ ದೇವರು ಕೈ ಹಿಡಿದ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹರಿದು ಬರ್ತದೆ. ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಈ ಐಫೋನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಸಂಡೇ ನಿಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ನ ಒಂದು ಊಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ 8 ಮೈಲ್ ನಡೆದು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. 8 ಮೈಲ್ ನಡೆದು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಲೈಟ್ ಬೆಳಗಿನ ಕೆಳಗೆ, ಬೀದಿ ದೀಪದ ಕೆಳಗೆ ಅವ್ರು ಓದಿ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾರವ್ರು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಾನ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಹಗಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬದುಕು ರೂಪ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದೈರ್ ಇಸ್ ಟುಮಾರೋ. ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಆರ್ ಇಂಟು ಹೋಟೆಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಮುಂಬೈಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಟ್ಲಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ 65,000 ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದು ಅವ್ರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕಿಲ್. ನಮ್ಮ ನೆಂಟ್ರೇನಲ್ಲ ಅವರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೀಳ್ತಾರೆ. ಹಿಸ್ ಪರ್ ಡೇ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 3,000 rupees. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕೇವಲ ಒಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬಿ ಎನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್. ನೀವು ನಾನು ಉದ್ಯೋಗಪತಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಒಂದು ಕನಸು ಕಾಣಿ. ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವು ಕನಸು ಕಂಡಂಥವರು, ಜಗತ್ತಿನ ಕಾಣಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣಾದಂಥವರು, ಜಗತ್ತಿನ ಸಾಹಸಗಳಿಗೆ ಎಣೆಯದಂಥವರು, ಜಗತ್ತಿನ ಭಾವಗಳಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಂಥವ್ರು. ಸರಿದು ಹೋದ ನಿನ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸದ, ಬಂದಿರುವ ಇಂದಿಗಾಗಿ ಬಾಯಿ ನೀರು ಸುರಿಸದ, ಬರುವ ನಾಳೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆವರು ಸುರಿಸುವ ಶ್ರಮ ಸೊಸಿಗೆ ಜನ ನಾವು. ಮುಂಚೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ ನಾವೊಂದು 7-8 ಮಕ್ಕಳು, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಒಬ್ಬ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದರೆ ಸಾಕು, ಇವನ ತಂಟೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ನಾವು ಅರ್ಧ ಓದಿ ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಲ್ಲ. 2 ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಆ ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ಮಗುವಿನ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯುವವರೆಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳದ್ದೇ ಚಿಂತೆ. ಆ ಮಗು LKG UKG ಅದೇ ಶಿಕ್ಷಣ, ಓದಿಸೋದು, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದು ಅಂತ. ಅವರು PUCಯಲ್ಲಿ 99% ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗಿಬೇಕು, 90ಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಭಾವನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದ್ದೀರಿ. ಓದಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಉದ್ದಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಮಾಣ ಹಿಂದಿನಿಂದ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯ. ಎಷ್ಟೋ ಮನೆಗಳ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂಥ ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯ. ಅನೇಕ ನಿಮ್ಮಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಜಾಬಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸುಮಾರು 24 ಕಂಪೆನಿಗಳು ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವಂತಾಗಲಿ ಎಂಬ ಆಶಾ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೂ ಕೆಲವು ಅರ್ಜಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಶೋಕಣ್ಣನಿಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಉದ್ಯೋಗ ಆಗಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜಾಬು ಈ ಫೇರ್ ಉಂಟು, ಅವರು ಬರಲಿ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಇವತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ.
ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ನಮಗೊಂದು ಗುರಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ಛಲ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಹಠ ಇರಬೇಕು. ಖಾಲಿ ಓದಿದರೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕಲಿತು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇವರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವ ಬಂಟರ ಸಂಘದವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಆಗಬೇಕು, ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಅರಿತು ಬೆರೆಯುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬೇಕು. ನೀವು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೇನು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಡತನದಿಂದ ಓದಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬದ ಕೆಳಗೆ ಹರಿದ ಚಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅತೀ ಬಡವರಾಗಿದ್ದವರು ಇವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆದರು. ಅದೆಲ್ಲ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು. ಖಾಲಿ ಕಲ್ತದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಮಗೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. ನಿಮಗೆ ಈ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಬೇಕು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಆ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ರೂಪಿಸಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಾವು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲದೊಂದಿಗೆ ತಾವು ಇನ್ನಿತರನ್ನು ನೀವು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಕಲಿತಿದ್ದೀರಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಾವು ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೇಂದ್ರ ತಾವು ಆಗಬೇಕಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ವಂಚಿತ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಉಡುಪಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಯ ಯಾರು ಹೆಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲೂ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜನತಾ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಯ ಹರ್ಷರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಭಟ್, ಹಾಗೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಆಚಾರ್ಯ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಇತರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ.
very good opportunity as Gramina Bantara Sangha. They are given for a Kuntala Nagara. They are given for us students, actually freshers and experienced candidates. So as an employer, we are very happy. We are wish to continue this same kind of support for a Gramina Bantara Sangha and the entire region, the people, students actually for our future also. So we got a very good profiles and all. In that few are we are already shortlisted. Thank you.